चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात निहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्ति अनपव प्रकाश अमितो जिक जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गुण जय तिरपवड़ महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरण कहत त्वै सर्वनाम कस कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवरी अरती सब सरोही सहती जह हमारा पीर तीर तुही सैसी तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अरतीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ लिहु भारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बुचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथि हे तुम करो सहाय मुकुचर शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लख बदरो सुने जाओ काल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी बन न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी वाहे गुरु साहिब जियो त्वै प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण बिहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछिज तेज उदार त्वै प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण बिहीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ
रल मिल के कर करा रहे हाँ। कल दे दीवान विच जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने असम का राजा रतन राय की बेनती सुन के पखंड का निषेध विराग पैदा करने वास्ते वो ये 10 भी अपने मुखारबिंद उच्चारण किए सन। उन्होंने आप विचार पूरे कर ली। यही सही है। फिर खंडे बाटे का अमृत तैयार करने वास्ते भी आप जी ने पढ़े। इन्होंने सवियां नितनेम की बाणी भी शामिल कर दिता। यही जेडे सवैये है जो 22 धार के राजे आए सन, उन्होंने महाराज ने उन्होंने हंकार जा तोड़ने वास्ते अपने मुखारबिंद राही वो सुनाए सन। वो कल के जीवन में आप पूरियां कर ले। अगली जड़ी बाणी है वो सारी तोमर छंद विच है, जिस करके आप जी ने सिरलेख लिखा त्वै प्रसाद तोमर छंद। कि महाराज तेरी कृपा नाल, तेरी रहमत से बख्शिश नाल जिस छंद का नाम तोमर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हर जन्म मरण विहीन है। वो हरे परे करने वाला सब तरह के पापों का हारक जिहड़ा हरि है, उहदे विच एक खूबी है कि वो जन्म तो भी बिना है ते मरण तो भी बिना है। वो तो बगैर भावें किन्ना कोई महान तो महान है, वो जन्म विच भी है ते मरण विच भी है। एको एक परमेश्वर ऐसा है महाराज कहते जन्म मरण विहीन है। वो जम्मण तो भी बिना है। नाथ से बाप न माए किंतु जाया। यकीन है तेनों पैदा किया जो तेरा माँ प्यो ही है नहीं है। माँ प्यो में जैसे माता पिता बिन बाल ना होई, माता पिता के संबंध किए बगैर वो बच्चे की पैदाइश नहीं होंगी है। ऐसे ही जो तो संसार बनाया उन्हें निजम जा रख दिता है। सो माता की रगत मनुख का बिंद दोवें मिल के ही संसार की उत्पत्ति का कारण हैं, सबब हैं। ते जेड़े कोई रक्त बिंद तो पैदा होए वो जमन मरण विच है। जेड़ा परमेश्वर है, जेड़ा रगत पैदा बिंद तो पैदा करने वाला इटा का तरीका जा बना के ओ तो रहत है। इस करके महाराज कहते भी गुरसो रतन राय वो इको एक जेड़ा परमेश्वर है हरे परे करने वाला, वो जमुन मन तो रहत बिना है। 10 4 4 प्रवीण। तेरा जड़ा वाहिगुरु परमेश्वर है 10 ते 4 की 14 लोग, 14 लोगों को भी रचन विच बनाउण विच प्रवीण है, चतुर है, सियाणा है। ते 4 प्रवीण 14 लोगों में जेड़े 4 खानियां दे जीव है। अंडे तो कोई पैदा होने वाले है, कोई जेज तो, कोई मुड़के तो, कोई उदपज तो। ये 14 लोगों में जेड़े 4 खानियां में जीव पैदा किए, इन्हों बनाने भी रचन ही परमेश्वर ही एक प्रवीण है। वही चतुरा वही सियाणा है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 4 4 ਪ੍ਰਵੀਨ, 10 ਤੇ 4 14 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 4 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ 18 ਬਣ ਗਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੇ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ 6 ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਗ, ਇਹ 14 18 ਬਣ ਗਏ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, 6 ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 18 ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਹੈ, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, ये सारे इन रचन विच वाहिगुरु कहते चित्र है। 10 4 4 अवधि जिहड़ियां 10 ते 4 14 विद्या हैं, उन्हां विच भी रचन वास्ते वाहिगुरु प्रवीण है। इसे तरह ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ 10 4 4 ਬਦੀ 18 ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 4 ਤਾਂ ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 6 ਵੇਦ ਦੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ। 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਅਜਰਕ ਵੇਦ, ਧਨੁਰਵੇਦ, ਗੰਧਰਵ ਵੇਦ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ 18 ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। 14 ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ 18 ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਫੇਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਜੋ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਸਭ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਹੈ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾਲ ਹੇਠਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਰਨ ਹਨ ਜੀ, 999 ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਅਪਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਅਨ ਛਿਜ ਤੇਜ ਉਦਾਰ, ਫਿਰ ਛਿਜ ਛਿਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਰ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਨਭਿਜ ਰੂਪ ਦੁਰੰਤ। ਰਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਭਿਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਦੁਰ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਦੁਰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਭਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਜਗਤ ਭਗਤ ਮਹੰਤ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਗਤ ਦਾ ਮਹੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਸਭ ਜਗਤ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸ ਤਿਲਕ ਭੂ ਭ੍ਰਿਤ ਪਾਨ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਤ ਦਾਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਨ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਲਕੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਨ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਤੱਕ ਤਿਲਕੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਜਸ ਤਿਲਕ ਭੂ ਪਿਰਤ ਪਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਤਿਲਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਪਿਰਤ ਕੀਏ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। 10 4 4 ਨਿਦਾਨ। ਫਿਰ 10 4 4 ਨਿਦਾਨ। 10 ਤੇ 4 14, 4 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ 18 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਦਾਨ ਕੀਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 8 ਮੁੱਖ ਹੈ, 10 ਗੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਪਵੇ, ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਜੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਣੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस करके ऐसा इथे वो कह रहे ਹਨ 10 4 4 ਨਿਧਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਰਸੇਣੂ ਜਿਹਨੇ ਮਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਣੂਆਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 4 ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰਸੇਣੂ ਆਦਿਕ। ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਮਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਰਮਾ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਕੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਲੀ ਹਾਂ। ਲੱਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਭਨੋ ਤੋੜੋ ਲੱਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਫਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਗਰਮਾ ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਗਗਨ, ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਗਵਨ, ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਨਾਥ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਲਿਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 10 4 ਨਿਦਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ, ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ, ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ੋਕ ਵਿਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਰ ਕੀਏ, ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ੋਕ ਵਿਦਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਰ, ਈਸ਼ਰ ਅਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਵਿਦਾਰ ਪਾਠ ਹੀ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਲ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੰਕ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਅਕਲੰਕ ਦੇ ਥਾਂ ਅਲੰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਅਲੰਕ ਬੜਾ ਅਲੰਕ ਰੂਪ ਗਹਿਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਅਕਲੰਕੀਏ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਹੀਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ੋਕ ਵਿਦਾਰ, ਕਲ ਕਾਲ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਉਂਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
क्योंकि तीर्थ बरती अरदान कर मन में तरह गुमान नानक ने पर जाता ज्यों को चिरिशना तीर्थ यात्रा कली को वर्त वर्त रख दान पुण्य जा मन विच मरो गुमान लेंदा मैं किता जो गुमान कर लिया अहंकार कर लिया तो फिर सियाना थोड़ो रहा जे चाहे सारा कुछ भी परमेश्वर दलता होया समझ के दोवें हाथ जोड़ के दे के फिर परमेश्वर कहा भी तेरा दिया तुझा के अर्पों भी तेरा दिता तेनों मैं की भेटा करा तेनों की देवा तेरा दिता ही है असी शख्सकार हैं तेरे दिते विचों थोड़ा बहुत असी अगे हथा नाल फड़ा दिता मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा इस तरह सारे ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅਨਖੰਡ ਅਤੁੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਡਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰੂ ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੱਟੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੁੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਥਾਪਿਓ ਜਿਹ ਥਾਪ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਪਣਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀ ਬਣਾਵਟਾਂ ਇਹ ਡੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜੇ ਚਿਹਨ ਜੇ ਹਨ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਣਾਵਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਵਟਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਨਖੇਦ ਭੇਦ ਅਛੇਦ ਅਨਖੇਦ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਦ ਨਾ ਖੇਚਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਛੇਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੋ ਖੇਦ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰਮ ਪ੍ਰਤਤ ਭਰਮ पुन परम संग विकार ब्रह्मेतर जग सत परम है इससे जड़ जड़ का भेद है जड़ जीव का इस तरह चेतन का भेद है ये ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੁਖ ਚਾਰ ਗਾਵਤ ਬੇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਗਾਵਤ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨਿਗਮ ਕਹੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਕੀਏ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਖ ਚਾਰ ਬਖਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਨਭਿਜ ਅਤੁੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਖੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਭਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਿਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹ ਭਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਿਜਦਾ
ਇਹ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਖੰਡ ਅਮਿਤ ਅਥਾਪ। ਫਿਰ ਅਨਖੰਡ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤ ਸੰਤ ਬਥਾਪ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹ ਕੀਨ ਜਗਤ ਪਸਾਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਚਿਓ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ, ਤੇ ਤਰਕ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਫਲ ਲਾਏ ਪਏ, ਉਧਰ ਜੀਆਂ ਮਥੀਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੇਠੇ ਪੂਠੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜੀਆਂ, ਖਰਬੂਜੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੋਲਕਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੱਬ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਗੋਦ ਜੀ ਤੋੜਤੀ, ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਟੁੱਟਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵੱਜੀ, ਮਾਫੀ ਸੱਟ ਜੀ ਵੱਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠਾ ਪੂਠਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਪਾਲ ਗਿਰਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਅਖੰਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ ਤਰਾਰਾ। ਜਿਹ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੇਖ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਨ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਅੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬਣਾਤਾ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਅੰਡਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਡ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀਨੇ 114 ਖੰਡ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 14 ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਹਨ, 14 ਲੋਕ, 14 ਹਿੱਸੇ ਵੀ
ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੀਨ ਜਗਤ ਪਸਾਰ। ਫਿਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਅਕਤ ਰੂਪ ਉਦਾਰ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਭਿਅਕਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਨਿਰਪਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਸੂਲ। ਬੇਅੰਤੀ ਕਈ ਹੀ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬਿਨ ਭਗਤ ਕੋ ਨ ਕਬੂਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੰਧ ਬਿੰਦ ਨਗਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੇਅੰਤੀ ਸਿੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਕਈ ਮੱਛ ਕੱਛ ਫਨਿੰਦਰ। ਕਈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਫਨਿੰਦਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਤਸ਼ਕ ਤੇ ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਵ ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਵ ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਨਕ ਸਨਾਤਨ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। ਹਾਂ ਕਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਦਰ ਵਾਰ ਬੁਹਾਰ। ਕਈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਹਾਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਦ ਔਮੁਖ ਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਵੇਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਦ ਔਮੁਖ ਚਾਰ ਬੇਅੰਤੀ ਵੇਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ਕਈ ਰੁਦਰ ਛੁਦਰ ਸਰੂਪ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਦਰ ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਦਰ ਜੇ ਤੁੱਛ ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੁਆਜੀ ਮਲੀ ਰੱਖਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁੱਛ ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜੇ ਰੁਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ। ਕਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨੂਪ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅਨੂਪਮ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਕ ਕਾਬ ਪੰਡੰਤ। ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਵ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਦ ਭੇਦ ਕਹੰਤ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਆਮ ਵੇਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਵੇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਸ਼ਿਆਮ ਵੇਦ ਸਰਵਣ ਵੇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਿਤ ਬਖਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਸਿਮਰੀਆਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਕਥਤ ਹੀ ਸੋ ਪੁਰਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਤੇ ਪਲਮ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਰੰਤ। ਕਈ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਨ ਹੋਮਨ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਰਦ ਤਾਪ ਦੁਰੰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁਰੰਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਕਠਿਨ ਜਾਂ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਕਈ ਉਰਦ ਬਾਹੁ ਸੰਨਿਆਸ। ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ, ਤਿਆਗੀ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਭੇਸ ਉਦਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਗ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦਾਸੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰੰਤ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਠਾਂ ਜੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਤੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਠਕ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮੂਲ ਜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਤੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਚਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪਚਕਾਰੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਪੇਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਧੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਦੁਰੰਤ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣਹਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੌਣੀ ਖਾਣੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਣੀ ਭਖਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਅਪਾਰ। ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਜਗ ਕਰਮ ਉਦਾਰ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਗ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਅਨੂਪ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਅਨੂਪਮਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਹੂੰ ਨਿਆਏ ਰਾਜ ਵਿਭੂਤ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਰੀਤ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ 27 ਸਿਮਰਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਸਿਉ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਵੇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਦੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ, ਘੋਰ ਮੰਤਰ ਸਾਧਨੇ, ਇਸ ਰਾਇਤ ਵੀ ਤਾਗੇ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਲਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਫਿਰੰਤ, ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਕ ਠੌਰ ਇਸ ਥੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਜਲ ਮਹਿ ਜਾਪ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਸਹਿਤ ਤਨ ਪਰ ਤਾਪ, ਕਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਸੂਰਜ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਬਾਸ ਬਨ ਹੈ ਕਰੰਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਤਾਪ ਤਨ ਹੈ ਸਹੰਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਗਵਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਅਪਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਰੀਤ ਉਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਅਪਰਮ, ਇੱਥੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਅਕਰਮ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਅਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਗਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਲਿਖੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ 16,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ, ਖੇਚਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ 16,000 ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਤੀ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਦੀ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਐਂ ਹੀ ਬਸ ਮੋਜਨਾ ਬੇਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 16,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ
ਛਕੀ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਛਕਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਸਾ ਲਿਖੀ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਰਸ ਨਦੀ ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1600 ਸਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਨਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਨਦੀ ਨੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ 16,000 ਸਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਉਹ ਨਿਹਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਰਮ ਅਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਕਰਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਅਕਰਮ, ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਵਾਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਖ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਇਧਰ ਛਤਰੀਆਂ ਬੈਸਾਂ ਸੂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨ ਮੰਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਖ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਬੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਸੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਨੀਤ ਰਾਜ ਅਨੂਪ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਅਨੂਪ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਹੂੰ ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿਹੀਨ, ਰੋਗਾ ਸੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹੂੰ ਏਕ ਭਗਤ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਰੰਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਅਵਤਾਰ, ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦ ਰਟੰਤ, ਅਵਤਾਰ ਆੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆੜੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਛੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਆੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਈ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦ ਰਟੰਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਸੇਖ ਨਾਮ ਉਚਰੰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਕਹੂੰ ਸੰਨਿਆਸ, ਕਿਸੇ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਫਿਰਤ ਰੂਪ ਉਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਉਦਾਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਨ, ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਬਿਰਸੇ ਜਾਣ ਲੋ। ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਮੰਨ ਲੋ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕਰਮ ਭਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋ, ਸਮਝ ਲੋ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋ, ਸਮਝ ਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਨ, ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕਰਮ ਭਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸੀ, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੈ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਹੋ ਬਨਹਾਰ, ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਜਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਇ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਸਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ,